Hello students, today we are going to see the fifth one, mistake under free consent. Okay, this is a last video of free consent. In the previous video we covered the 4 factors. Okay, this is a last factor, which is mistake factor. Mistake is a innocent in nature. Okay, because a mistake is an incorrect belief which leads one party to misunderstand the other. We can say a mistake is not full aware of the terms of the agreement. So a mistake is a void one, because when the agreement is made with mistake, so it is considered to be a agreement is void from the beginning. அதாவது என்னன்னா, ஒரு மிஸ்டேக்கோட ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறப்ப அப்போ பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே அது அங்கே மிஸ்டேக்கோட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட தான் அங்கே அக்ரிமெண்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ வாய்ட் ஃப்ரம் தி பிகினிங். ஸோ தட்ஸ் ஒய் ஐ எம் சேயிங் இட் இஸ் அ வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். ஸோ மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃபரிங். ஓகே, 2 பேர் இருக்கும்போது இந்த ஆஃபரரே ப்ராப்பராக வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட நேச்சரை பற்றி, சப்ஜெக்ட் மேட்ரை பற்றி, எது பற்றியுமே வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் அவங்களே ஒரு விஷயத்தை தப்பாக மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஆஃபரேக்கும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தப்பாகவே. ஸோ இட் இஸ் வாய்ட் ஃப்ரம் தி பிகினிங். The mistake is classified into 2, a mistake of law and a mistake of fact. So this is the classifications of mistakes. First one, mistake of law. This mistake of law is classified into 2, mistake of law of the land and mistake of foreign law. First of all, you should know what do you mean by mistake of law. So mistake of law means the mistake which is related to the Indian law. First we will see mistake of law of the land. Okay, under mistake of law. So in the mistake of law of the land, the concept ignorance of law is no excuse is followed. Ignorance of law is no excuse அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மிஸ்டேக் ஆஃப் லாவில் என்னென்னா, மிஸ்டேக் ஆஃப் லா ஆஃப் லேண்ட். அதாவது லா ஆஃப் லேண்ட்னா இந்தியாவில், வித்தின் இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற லாவே வந்து எனக்கு சரியாக தெரியாது, எனக்கு ஃபுல்லாக வந்து தெரியாது, இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்கியூஸுமே கிடையாது. ஓகே, ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இந்தியன் லாவில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் கான்ட்ராக்ட் போடணும். அதை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ கான்ட்ராக்டோ போடுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் இன் இந்தியா. ஸோ under the mistake of law of the land, I mean within India, everyone is presumed to have the knowledge of the law of the land. If a person is in India, you should know about their country's law. Okay, so the ignorance of law is no excuse under mistake of law of the land. Second point in mistake of law is mistake of foreign law. So in the mistake of foreign law, ignorance of law is no excuse is not applied. Okay, here ignorance of law is excusable. Okay, see, there are 2 classifications under mistake of law. First one, mistake of law of the land. Here ignorance of law is no excuse, but in the second point, mistake of foreign law, the ignorance of law is excusable. Okay, because it is a foreign country, so there may be a chance to be unaware or some ignorance or something. So the mistake of foreign law is to be treated as a mistake of fact. Okay, I will tell you an example for mistake of law. Okay, A murdered B. Okay, in this case A cannot apply for the defense of mistake of law. That is, he was not aware of law
or crime related to the murder. I will tell you another example for mistake of fact and mistake of law. The example is A is a police officer. He get information that G is a person who is a gangster and running business of drugs. Okay, so the drug business is illegal. He went to arrest G, but a police officer A arrested the B. A police officer believes that B is G. Okay, here A is acting under the commands of law. Okay, he can take the defense of mistake of fact. மிஸ்டேக் ஆஃப் லாவில் மிஸ்டேக் ஆஃப் லா ஆஃப் தி லேண்டுனா ஒருத்தவங்க இந்தியாவிலேயே இருக்காங்க, இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்காங்கன்னா அதில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அதில் போய்ட்டு இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ். ஓகேவா, அந்த இடத்துல எக்ஸ்கியூஸ் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் எதிர்பார்க்குறது அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து நாட் அலோட். மிஸ்டேக் ஆஃப் லாவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ஒரு இமிக்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் கம்மிங் டு லிவ் பெர்மனென்ட்லி இன் ஃபாரின் கண்ட்ரி. அதாவது அவங்களுக்கு இப்போ ஃபாரின் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் லிமிட் அவங்களுக்கு முடிகிற வரைக்கும் தான் அங்கே இருக்க முடியும். முடிஞ்சிச்சுன்னா மறுபடியும் விசா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ரினியூவல் பண்ணணும். ஸோ அதை விட்டுட்டு பெர்மனெண்ட்டாக அங்கேயே இருக்காங்க அப்படின்னா இமிக்ரேஷன் ஆக்ட் படி வந்து அது வந்து ஒரு இல்லீகலான விஷயம். டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அங்கே தங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ அங்கே வந்து யாராவது வேணும்னே இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பற்றி தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் வாய்ட். செகண்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் அண்டர் மிஸ்டேக் ஆஃப் லா. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க. அவங்க பேஷண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆப்ரேஷனுக்காக டாக்டர்கிட்ட போகிறப்ப டாக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ ஆக்சசரிஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசெண்டாக தான் அந்த ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம் என்னன்னா டாக்டருக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட ரிங் வந்து லூஸாக இருக்குது. அந்த ரிங்கோடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப நெக்லிஜென்ட்டாக அவங்களுக்கு தெரியல. ஓகே, வேணும்னு பண்ணலை, கில் பண்ணணும் எதுவும் எந்த ஒரு இன்டென்ஷனோடையும் பண்ணலை. பட் அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஸ்டொமக்கில் டாக்டரோட ரிங் வந்து பேஷண்ட்டோட ஸ்டொமக்கில் விழுந்துருச்சு. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து அவங்க பேட் ஃபெய்த்தோடு பண்ணலை, அவங்கள அறியாமல் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல எக்ஸ்கியூசபிள் டாக்டர் இஸ் அலோடு. So here the excuse or liability is given to some extent because the recently passed act does not know by the doctor. Second one, mistake of fact. This is the second main headings under mistake. So this mistake of fact is classified into two types: unilateral mistakes and bilateral mistakes. So here mistake means parties are confused or not aware or got some misunderstanding about the subject matters while making the agreements. We will see one by one. First one under mistake of fact is bilateral mistake. So as its name implies, bilateral, both the parties are confused about the facts which are very essential to the agreement. Okay, if they are confused or misunderstanding, then the agreement will be completely a void. So before enter into an agreement, every party should know about the subject matters without any misunderstandings. Otherwise, the entire agreement will be a void. This bilateral mistake is classified into two: bilateral mistake as to the subject matter and bilateral mistake as to the possibility of performance. Okay, I will tell you an example for bilateral mistake as to the subject matter. Neither of the parties was not aware of the fact. Bilateral mistake na ரெண்டு பேருமே அக்ரிமெண்ட் போடுறவங்களும் ஓகே, அக்ரிமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பற்றின ஒரு ஃபுல் அவேர்னஸ் இல்லாமையே அக்ரிமெண்ட்டை மேக் பண்ணுவாங்க. இது என்னென்னா, ஆல்ரெடி ஒரு டிரான்சாக்ஷன், இப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க, ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்காக அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. ஏதோ ஒரு குட்ஸை வந்து நான் வந்து உனக்கு சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆல்ரெடி அவங்க எந்த குட்ஸை சேல் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்களோ அந்த குட்ஸ் முன்னாடியே சேல் ஆகிருக்கும். ஓகே, அந்த ஒரு அவேர்னஸே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு டீல் பேசுறது,
அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆல்ரெடி டன் ஆகிருக்கும், முடிஞ்சிருக்கும், ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும். அதை பற்றின அவேர்னஸே இல்லாமல் ஒரு புது அக்ரிமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்துக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ மிஸ்டேக் ஆஸ் டு தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன், பைலேட்டரல் மிஸ்டேக் ஆஸ் டு தி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக வந்து ஒரு பிளேஸை போயிட்டு ஹையர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால அந்த டான்ஸ் காம்படிஷன், அந்த ஸ்டேஜ் காம்படிஷனே வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் காம்படிஷன் கேன்சல் ஆனதே தெரியாமல் ஓகே அந்த பிளேஸை போயிட்டு ஹையர் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு மிஸ்டேக். திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் possibility of performance. This is the example for bilateral. பார்த்தீங்கன்னா ஏபி 2 பேர் இருக்காங்க. ஏ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்கக்கிட்ட ஒரு பஃபல்லோ இருக்குது. அந்த பஃபல்லோவை பிக்கு சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் மேக் பண்ணுறாங்க. அவங்க அக்ரிமெண்ட் மேக் பண்ணுற அந்த டைமில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அதுக்கு முன்னாடியே பஃபல்லோ டெத் ஆகிடுச்சு, இறந்துடுச்சு. ஓகேவா, இந்த விஷயம் ஏக்கும் தெரியாது, பிக்கும் தெரியாது. ஓகே, ஸோ 2 பேருமே வந்து எந்த ஒரு அவேர்னஸும் இல்லாமல், அது இறந்து போன விஷயமே தெரியாமல் அக்ரிமெண்ட் மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹியர் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் வாய்ட். கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்ட் ஆகிடும். ஏன்னா வந்து அவங்க எதுக்காக அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்ரே வந்து அங்கே இறந்துடுச்சு. ஓகேவா, டியூ டு தி மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட். அந்த ஃபேக்ட் என்னன்னா அது இறந்துடுச்சு. அந்த இறந்து போன விஷயமே தெரியாமல் அவங்க அக்ரிமெண்ட் போடுறதுனால இட் இஸ் வாய்ட் ஒன். Next one, unilateral mistake under the mistake of fact. This is the second main heading under the mistake of fact. In the unilateral mistake, here only one party to the contract is under a mistake. Okay. In the bilateral mistake, 2 party made mistake. In the unilateral, 1 party made a mistake. In these types of contract, in these types of cases, the contracts will not be void. Here only one party made a mistake of fact, so the contract remains a valid contract. Some exceptions are there in which the contract is void. So unilateral mistakes, la first one, when unilateral mistake is as to the nature of contract. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு illiterate women இருக்காங்க. illiterate women அப்படின்னா எழுத படிக்க தெரியாதவங்க. என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆப்போசிட் பர்சன் சொன்னதை கேட்டு அதுதான் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட கட்ட விரல் தம்பு இம்ப்ரெஷனை டாக்குமெண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. அந்த illiterate விமன் என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னா, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க டாட்டருக்கு அவங்க கிஃப்ட் பண்ணுறதா அந்த கண்டென்ட் தான் அதில் இருக்குதுன்னு நினச்சி எழுதி தம் இம்ப்ரெஷன் வச்சுருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டில். பட் த அதர் டாக்குமெண்ட் வாஸ் எ சேல் டீட் டு டிஃப்ராட் தி விமன் அவுட் ஆஃப் மோர் ஆஃப் ஹர் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் பண்ணி வேற ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் அவங்களோட தம் இம்ப்ரெஷனை வந்து வாங்கியிருக்காங்க, அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட. ஸோ திஸ் கான்ட்ராக்ட் வாஸ் ஹெல்டு வாய்ட் அட் தி கோர்ட். இந்த யூனிலேட்டரல் மிஸ்டேக் எதனால் நடந்துச்சுன்னா, அவங்களோட அந்த illiterate நேச்சர் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. ஒன், when the mistake is regarding the quality of the promise. In the quality of the promise, this is an example. In this, there was a auction between A and B. A sell hemp and tow. A hemp is a type of medical plant. A sell hemp and tow, but B thinking that the action was only for hemp, okay, mistakenly bid for a tow. The amount bid was on par, or the amount is very low for hemp, but tow is very high. Okay. He want to purchase only hemp and he think hemp only sold by auction. The contract was held as voidable. Third one under unilateral is mistake of the identity of the person contracted with.
Here the mistake is with identity of persons. For example, when A want to enter into a contract or make a contract with B, okay, but mistakenly A enters into a contract or make a contract with C because A believed that C is a B, okay. So in the unilateral mistake, every mistake is in one person's side only, okay. So it is called unilateral. Okay students, free consent completed. If you have any doubts, please ask your doubts in comment. Thank you.